हाईड करायला सांगितलं. स्क्रीन स्लाइड इथे सर मोठं करा ना काम. हॅलो हॅलो आलोय मी. सुरू करतो. येस. असं चालेल. थोडस मोठं पाहिजे बघा अजून मोठं पाहिजे. नाही होतं ना ते काय म्हणतात त्याला सर. मग हे दिसणार ना तुम्हाला किती मी जॉईन केलं ते चालेल. नाही ती गरज नाही. स्क्रीन करा. ये नको मला. मोठं होतं ना. तुम्ही बोलू शकता. तुझं घेतलं का शेअरिंग असं पत्ता दाखवलं होतं ना तू तिथे. थँक्यू सर. Good afternoon to all. So there was a technical issue, therefore I think we are starting late for 2-3 minutes. Myself, Dr. Devanand Shinde, I'm a professor having experience of more than 28 years. So this was a little introduction for we have joined newly or for the first time. Dear friends, this is the third session. Hereafter, I have tried to cover many of the things in regard to this social work profession, social work education. Today, we will be covering the competencies of social work professionals. Means there are various competencies
to have at the level of social work professionals. And we are going to discuss some of those competencies, because competencies are very much required, essential for any kind of professionals. So then only I can those profession can convert into, I think, successful profession. And therefore we'll start one by one what are the competencies expected at the level of social work professionals. Firstly, the advocacy. Advocacy is one of the areas, one of the fields in which I think the social advocates, they are contributing very significantly. Social advocates means those who are having knowledge, skills of social work professionals. So these advocates are definitely different than the advocates who are pleading the cases of their clients in civil courts. In this case of advocacy in social work profession, definitely the society, the community is the court where the social work professionals, they are playing their role as advocate, and they are trying to amplify the voice of the groups, maybe deprived sections of society, maybe the groups of marginalized sections of the society, maybe the groups of vulnerable in the society. Due to this advocacy work or the role played by social work professionals, the many changes we found taken place in the society, because the action is at central of this advocacy. Advocacy is such a thing where the advocates or maybe social work professionals, they are trying to amplify the voice of or maybe on behalf of many of the poor people, many of the needy people, and they are creating something new in the life of those people due to this advocacy. But unfortunately, this advocacy work is very minimum in the state of Maharashtra, or maybe I think in our country. And of course, there is a need to increase this field of advocacy, and maybe because of this, definitely we can see the changes at the level of individuals, maybe at the level of groups, and maybe at the level of community. Then another competency which is expected to have at the level of social work professionals, that is communications. So due to this communication, definitely many things can happen. Firstly, to establish rapport with the client, with the group, or maybe with the community, this communication is very significant one. It plays a vital role to gather people, to understand people, to spread information in the community, or maybe among the groups, among the people. This communication play a vital role. If there is a discommunication or discontinuity in communication, I think nothing will happen. And therefore, good communication or continuity in communication definitely serve the purpose for with or for whom the social work professionals they works. Then when we think about this communication, the language matters. In which language you are communicating to the people. Means there is a need to communicate or to have a knowledge of language with whom, for whom the social work professionals are working. For example, the people understand language. For example, only they are understand Hindi or maybe English. Of course, in that case, the social work professionals should have the knowledge of maybe Hindi or maybe English. If you continued with the Marathi,
For the non-Marathi people, I think it will not serve the people, and therefore the communication is very significant one. And as per the need, definitely you can have a dialogue with the people in particular languages. Then organization in the sense, the NGOs or organization in the sense of organizing matters. Both way this organization is very significant one. Means as far as the social work professionals, he or she should be organized well. म्हणजे एक व्यक्ती म्हणून, सामाजिक कार्यकर्ता व्यक्ती म्हणून खऱ्या अर्थाने तो सर्वार्थाने परिपूर्ण अशा पद्धतीने मला वाटतं स्वतःला या सामाजिक कार्यकर्त्याने घडवणं गरजेचं आहे, आणि तरच तो कदाचित परिणामकारकपणे त्या क्षेत्रामध्ये काम करू शकतो. आणि म्हणजे हे बघत असताना त्याचा विचार काय आहे, विचार हा ऑर्गनाइज आहे का, त्याच्यासाठी काही परिश्रम त्याने केलेले आहेत का, नेमका विचार तो देऊ शकतो का, किंवा स्वतःला देता येतं का. मला वाटतं ह्या सर्वार्थाने विचार या सामाजिक कार्यकर्त्याने त्याच्या पातळीवरती करणं गरजेचं आहे. आणि मग खऱ्या अर्थाने समूहाच्या मध्ये जाऊन आपला विचार मांडणं, विचार देणं, गटाच्या बरोबरीला विचार देणं आणि व्यक्तीला सुद्धा विचार देणं, अशा अर्थाने मला वाटतं हे ऑर्गनायझेशन एक कॉम्पिटन्सी अत्यंत गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर एम्पथी, याच्यामध्ये व्यक्तीच्या पातळीवरती जाऊन त्याची काय समस्या आहे, त्याचा काय विचार आहे, त्याच्या ठिकाणी स्वतःला ठेवून मला वाटतं ताडून पाहणं, पडताळून पाहणं, याला खऱ्या अर्थाने आपण एम्पथी म्हणतो. तर ही एम्पथी इज एक्सपेक्टेड एव्हरीवेअर in all the fields. Likewise, this social work field is also not exception for this, where there is a need of this empathy. To have this empathy at the level of social work professionals, definitely he can achieve many things when he adopt this empathy wherever it's required. आणि म्हणून दुसऱ्याला समजून घेताना, स्वतःच्या बाबतीमध्ये विचार करताना आपलं अस्तित्व बाजूला ठेवून कदाचित दुसऱ्याच्या समोरच्या व्यक्तीच्या मध्ये आपण डोकावणं, आणि मग जेव्हा आपण तशा पद्धतीने डोकावू तेव्हा मग आपल्याला त्याचं खरं तर सुख दुःख आणि त्याला काय हवं, त्याला काय नको, त्याचा नेमका प्रश्न कदाचित आपल्याला लक्षात घेता येऊ शकतो, समजून घेता येऊ शकतो. आणि म्हणून एम्पॅथी प्लेज अ व्हायटल रोल इन ओव्हरऑल प्रोफेशन ऑफ सोशल वर्क. आणि म्हणून मला वाटतं या एम्पॅथीला मोठं स्थान या समाजकार्य व्यवसायामध्ये असल्याचं आपल्याला दिसतंय. त्याच्यानंतर significant competencies which is expected to have at the level of social work professionals, that is critical thinking. There are different meanings of this critical दोन्ही अर्थाने आपल्याला खरं तर हा विचार आपल्याला या ठिकाणी मांडता येतो, सकारात्मक आणि नकारात्मक, आणि इन कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, किंवा हे मिश्र अशा पद्धती दोन्ही गोष्टी सकारात्मक नकारात्मक दोन्ही मिश्र अशा स्वरूपाने तो विचार म्हणजे कदाचित क्रिटिकल थिंकिंग. पण तो याचा दुसरा पण विचार अर्थ असा आहे की गंभीरतेने विचार करणं. तर सोशल वर्क प्रोफेशनल हा निश्चितपणे व्यक्तीच्या प्रती, गटाच्या प्रती, समाजाच्या प्रती, त्यांचे प्रश्न, त्यांच्या गरजा याच्या प्रती तो गंभीर असला पाहिजे, तो सिरियस असला पाहिजे, खऱ्या अर्थाने चिकित्सक असला पाहिजे. तरच मला वाटतं त्याच्या हातून, त्याच्या विचारातून, त्याच्या कृतीतून समाजाचं हित होऊ शकतं. अन्यथा सुपरफिशियल थिंकिंग विल नेव्हर सर्व द पर्पज. व्हॉट इज द वर्ड अगेन्स्ट दिस क्रिटिकल थिंकिंग? सुपरफिशियल थिंकिंग. वरवरचा विचार करणं आणि त्याप्रमाणे कृती करणं, त्यातून मला वाटतं अपेक्षित त्या गोष्टी घडू शकणार नाहीत. आणि म्हणून क्रिटिकल थिंकिंग अत्यंत महत्वाचं आहे. गंभीर विचार, सारासार विचार, ज्याच्यामध्ये सकारात्मकता आहे, नकारात्मकता आहे, दोन्ही गोष्टी आहेत. मात्र नकारात्मकतेला फारसा वाव याच्यामध्ये असू नये, गंभीरता अधिक या ठिकाणी महत्वाची आहे. अशा अर्थाने मला वाटतं ही कॉम्पिटन्सी
समाज कार्यकर्त्याच्या पातळीवरती अपेक्षित केली गेलेली आहे आणि मला वाटतं त्याचा वापर करत अनेक कार्यकर्ते आपापल्या क्षेत्रामध्ये काम करताना दिसत आहेत. द नेक्स्ट कॉम्पिटन्सी विल बी आय थिंक ऍक्टिव्ह लिसनिंग, ज्याला सक्रियता आपण म्हणूया. सक्रियतेने ऐकणं, स्वतःला दक्ष ठेवत ऐकणं, उघड्या कानाने ऐकणं, उघड्या डोळ्याने पाहणं, अशा पद्धतीचं हे मला वाटतं ऍक्टिव्ह लिसनिंग आहे. म्हणजे श्रद्धापूर्वक काम, श्रद्धेने काम, बांधिलकीसह काम हे जर व्हायचं असेल तर मला वाटतं हे ऍक्टिव्ह लिसनिंग, लोकांचं ऐकून घेणं, अशिलाचं ऐकून घेणं, गटाचं ऐकून घेणं, समुदायाचं ऐकून घेणं आणि ते संवेदनपणाने ऐकून घेणं, गांभीर्याने ऐकून घेणं, याला खरं तर आपण ऍक्टिव्ह लिसनिंग असं म्हणतो. तर त्या पद्धतीचं ऍक्टिव्ह लिसनिंग मला वाटतं व्यावसायिक समाज कार्यकर्त्याच्या पातळीवरती असणं गरजेचं आहे आणि मला वाटतं त्याचं प्रशिक्षण दिलं जातं आणि त्या पद्धतीने त्याचा अंमल पुढच्या काळामध्ये हा व्यावसायिक समाज कार्यकर्ता करत असतो. त्याच्यानंतर सेल्फ केअर म्हणजे स्वतःची काळजी एक व्यावसायिक म्हणून या कार्यकर्त्याने घेणं गरजेचं आहे. आणि मग ही काळजी घेत असताना काही गोष्टी अत्यंत महत्वाच्या आहेत, जशा मला ज्या क्षेत्रामध्ये काम करतो आहे त्या क्षेत्राचं ज्ञान आहे का, याची काळजी त्याने करायला पाहिजे. एक प्रोफेशनल म्हणून माझ्याकडनं लोकांच्या काही अपेक्षा आहेत, त्याच्यासाठी मला लोकांना पुढे घेऊन जायचं आहे आणि म्हणून लोकांना पुढे घेऊन जात असताना ती क्षमता माझ्यामध्ये आहे का, त्याची पडताळणी किंवा त्याची काळजी त्याने करायला हवी. त्याच्यानंतर जो व्यवसाय आहे त्या व्यवसायाचे काही मला वाटतं पद्धती आहेत, तंत्र आहेत, साधनं आहेत, आचारसंहिता आहे, ती आचारसंहिता मला माहिती आहे का याची त्याने काळजी करायला पाहिजे. आणि जर नसेल, काही कमतरता असतील तर मला वाटतं त्या कमतरता भरून काढण्याच्या दृष्टिकोनातून त्याचे प्रयत्न मोठ्या प्रमाणामध्ये असायला हवेत, जेणेकरून दॅट सिच्युएशन विल कन्वर्ट इनटू कॉम्पिटन्सीज ॲट द लेवल ऑफ सोशल वर्क प्रोफेशनल्स. म्हणजे सक्षम होण्याच्यासाठी, स्वतः भक्कम होण्याच्यासाठी अशा सर्वार्थाने त्याने काळजी करणं गरजेचं आहे. आणि अत्यंत मोठी आणि महत्वाची काळजी त्याने करणं गरजेचं आहे की त्याने गट, समाज आणि व्यक्तीची काळजी केली पाहिजे. आणि ही काळजी करत असताना लोकांचे जे प्रश्न आहेत, गटाचे जे प्रश्न आहेत, समूहाचे जे प्रश्न आहेत, ते प्रश्न निर्माणच होणार नाहीत याची सुद्धा त्याने काळजी केली पाहिजे. म्हणजे इन अनदर लँग्वेज वी कॅन से दॅट द सोशल वर्क प्रोफेशनल शुड टेक केअर ऑफ the things should not happen, the things will not arise again and again, and therefore his work, his contribution at the level of prevention is definitely a significant one when we think about this self care. तर स्वतःची काळजी घेत असताना अशा पद्धतीने मला वाटतं काळजी घेणं त्याने खऱ्या अर्थाने गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर पेशन्स, सहनशीलता, सहनशक्ती ही गोष्ट अत्यंत महत्वाची आहे या व्यावसायिक समाज कार्यकर्त्याच्या दृष्टिकोनातून. मला वाटतं द एक्सटेन्स ऑफ हॅव्हिंग पेशन्स ॲट द लेवल ऑफ सोशल वर्क प्रोफेशनल्स, इट इज अ बेस ऑफ सोशल वर्क प्रोफेशनल्स. मीन्स मॅक्झिमम द पेशन्स टू हॅव विथ द सोशल वर्क प्रोफेशनल्स, मॅक्झिमम द पॉसिबिलिटी टू गेट सक्सेस इन हिज प्रोफेशन. म्हणजे हा सामाजिक कार्यकर्ता जेवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये सहनशील आहे तेवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये कदाचित तो यशस्वीतेकडे जाऊ शकतो किंवा त्याची शक्यता असू शकते. आणि म्हणून ही सहनशीलता विकसित करणं आणि ती सहनशीलता टिकवून ठेवणं, यातून या व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्त्याला एक स्वतःची ओळख निर्माण करता येऊ शकते, अनेक गोष्टी आत्मसात करता येऊ शकतात ज्याच्यासाठी सहनशीलतेची गरज असू शकते. कारण आपणाला अनेक वेळेला केलेल्या कामाचे परिणाम त्वरित दिसावेत अशी अपेक्षा असते, परंतु मला वाटतं प्रत्येक वेळा असं घडेल असं नाही. आणि म्हणून त्याची वाट पाहणं काही काळ, मग तो काळ म्हणजे 1 वर्षाचा असू शकेल, 2 वर्षाचा असेल, 5 वर्षाचा किंवा 10 वर्षाचा कदाचित काळ असेल, तोपर्यंतची सहनशीलता टिकवून ठेवण्याची क्षमता या व्यावसायिक समाज कार्यकर्त्याकडे निश्चितपणाने असावी
आणि ती विकसित करण्याच्यासाठी म्हणून मला वाटतं समाजकार्याचं प्रशिक्षण तो घेत असतो आणि त्या आधारे तो काम करण्याचा प्रयत्न करत असतो. त्याच्यानंतर प्रोफेशनल कमिटमेंट इज ऑल्सो सिग्निफिकंट part of these competencies which is expected to have at the level of social work professionals. Professional commitment म्हणजे व्यावसायिकतेच्या संदर्भामध्ये बांधिलकी आपली असणं, व्यवसायाच्या प्रती बांधिलकी असणे आणि व्यवसायाचा भाग असलेले अशील असतील, अनेक प्रकारचे गट असतील, अनेक प्रकारचे समुदाय असतील, मला वाटतं त्यांच्या प्रती सुद्धा आपली बांधिलकी निश्चितपणाने असली पाहिजे. आणि जर बांधिलकीला बाजूला ठेवलं आणि विना बांधिलकी आपण काम करण्याचा प्रयत्न केला तर मला वाटतं अपेक्षित ते घडू शकणार नाही. ज्या यशाची आपण खऱ्या अर्थाने वाट पाहू, समाज सक्षम झाला पाहिजे, समाज बदलला पाहिजे, याची आपण जर वाट पाहत असू तर मला वाटतं ह्या गोष्टी घडणं कदाचित कठीण असू शकतात आणि जरी घडल्या तर त्या कदाचित लांबणीवरती पडण्याची शक्यता असू शकते. आणि म्हणून व्यावसायिक बांधिलकी सर्वांच्याच प्रती या सामाजिक कार्यकर्त्याच्या पातळीवरती असावी आणि बांधिलकी मला वाटतं व्यक्तीला त्याच्या स्वतःच्या प्रती बांधून ठेवण्याचं काम करत असताना समाजाच्या प्रती, व्यक्ती आणि गटाच्या प्रती सुद्धा बांधून ठेवण्याचा प्रयत्न करते. आणि ही बांधिलकी मला वाटतं या सर्वांना, सामाजिक कार्यकर्त्यासह इतर विविध घटकांना सुद्धा पुढे घेऊन जाण्याची शक्यता असू शकते. मला वाटतं या कॉम्पिटन्सीच्या बद्दल या पलीकडे अनेक कॉम्पिटन्सीज आपल्याला समाज कार्यकर्त्याच्या पातळीवरती पाहायला मिळतील, वाचायला मिळतील, परंतु मला वाटते प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये एवढ्या सक्षम अशा अपेक्षित असलेल्या गोष्टी पुरेशा आहेत. आता याचा परीक्षेपुरता विचार करत असताना आपल्याला असं लक्षात घेता येऊ शकेल, काल म्हटल्याप्रमाणे सर्वच कॉम्पिटन्सीच्या बाबतीमध्ये परीक्षेमध्ये विचारलं जाईल असं नाही. मात्र याच्यातल्या एखाद्या दुसऱ्या कॉम्पिटन्सीबद्दल, 3 कॉम्पिटन्सीबद्दल उल्लेख कुठेतरी तुम्हाला असेल आणि मग यातली कुठली कॉम्पिटन्सी ही सामाजिक कार्यकर्त्याच्यासाठी अपेक्षित आहे किंवा याच्यापैकी कुठलीच नाही का, किंवा एखाद्या कॉम्पिटन्सीबद्दल विचारण्याची शक्यता असू शकते. आणि म्हणून मला वाटतं हे सगळं आपण लक्षात ठेवणं अत्यंत गरजेचं आहे कॉम्पिटन्सीच्या बाबतीमध्ये. नाव विल मूव्ह टू नेक्स्ट स्लाइड. सो दॅट स्लाइड टॉक्स अबाउट चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल वर्क प्रॅक्टिस. मला वाटतं हे व्यावसायिक समाजकार्य अनेक वर्षापासून आपल्या देशामध्ये चालू आहे आणि पर्टिक्युलरली वर्षाचा विचार आपल्याला काही करण्याची गरज वाटली तर ते वर्ष म्हणजे खऱ्या अर्थाने काल इतिहासामध्ये बोलत असताना मी सांगितलेलं आहे 19वे शतक आणि त्यामध्ये 1936चं वर्ष मला वाटतं समाजकार्य, शिक्षण आणि व्यवसायाच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचं हे वर्ष आहे. आणि त्या वर्षापासून कदाचित आज रोजीपर्यंतचा जर प्रवास पाहिला तर कदाचित आपल्या देशामध्ये या समाजकार्य, शिक्षण आणि व्यवसायाने आपली 80 वर्षे पूर्ण केलेली आहेत. The social work profession in our country has completed more than 80 years. And during these 80 years, definitely, this social work profession could contribute significantly in many of the fields, including traditional fields or maybe emerging fields. And in recent days, in recent era, we can say that no field is exception where these social work professionals, they are contributing very significantly. हा जरी इतिहास असला तरी मला वाटतं समाजकार्याचा विकास आणि समाजकार्य, शिक्षण, व्यवसाय पुढे जात असताना काही ट्रेंड्स आपल्याला त्याच्यामध्ये नव्याने येऊ पाहतायत. परंतु मागच्या चालू असलेल्या समाजकार्य, शिक्षण आणि व्यवसायाच्या बाबतीमध्ये काय परिस्थिती आहे, काय ट्रेंड आहे, काय लोक विचार करतात किंवा काय घडतं आहे असंही पाहणं मला वाटतं अत्यंत गरजेचं आहे.
So we'll discuss some of the things, I think major things under this title of trends as far as the social work practices are concerned. म्हणजे ट्रेंड काय दिसतोय किंवा लोक काय कसा विचार करतात तर त्याचं एक माध्यम साधन आपण मला वाटतं एक एक आपण चर्चा करूया. ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ सोशल वर्क, समाज कार्ये शिक्षणाची आणि व्यवसायाची जर उद्दिष्ट आपण कदाचित पाहिली, विशेषतः व्यवसायाची उद्दिष्ट पाहिली, तर त्या दृष्टीने या व्यवसायाची उद्दिष्टपूर्ती होते आहे किंवा नाही. तर मला वाटतं सो ऑल दिस पॉइंट्स विल ट्राय टू डिस्कस क्रिटिकली इन टू वे, म्हणजे गंभीर म्हणून पण आणि चांगलं घडतं आणि वाईट पण घडतं आहे किंवा कमी घडतं आहे अशा अर्थाने आपण मला वाटतं हे मुद्दे चर्चा करण्याचं काम आपण करूया. त्याच्यामध्ये समाजकार्य व्यवसायाची गरजपूर्ती होते का, उद्दिष्टपूर्ती होते का याचा विचार करण्याची मला वाटतं काय आजच्या काळामध्ये काय पद्धत आहे, काय लोक असा विचार करतायत किंवा समाजकार्य शिक्षण. हॅलो, फुल स्क्रीनच आहे ना? बरं, कुठं काय करू? हा, फ्रॉम बिगिनिंग ते केलं होतं खरं तर. एक मिनिट. हा, नाही, बर हे आता केलं बघा. आलं केलं मी. फ्रॉम द बिगिनिंग म्हटलंय मी. कुठं बरं? इथं मला सांगा, मी कर्सर आणतोय. मग अच्छा, मग परत जाऊ का मी आता? नाही, आता परत हे मला हा करंट स्लाइड. हा, आता एक मिनिट. हा हा, आलं का? हा, हे म्हणजे मी आहे त्याच्या कुठं? त्याच्या राईटला अजून पुढं हे. हो, हे ना? केलं ना? आलं? हो, मी माझ्याकडे तर आलंय. फुल स्क्रीन आलेली आहे. बर, मग आता हे ना? हे ना? हे इथं नाही तो ऑप्शन. झूम लेवल म्हटलेला आहे, ऍडजस्ट झूम लेवल. हे 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 इथं. हो, हे ना. मग फिट स्लाइड टू करंट विंडो. नाही, हे बघा, एक तर आपण
फ्रॉम करंट स्लाइड असं म्हटलेलं आहे, ते केल्यानंतर होते माझ्याकडे. आता बघा, हे बघा, हो पूर्ण दिसते बघा ना. बहुतेक दिसतंय. त्या गवई सरांना विचारता का? हा जरा विचारा बघ. आणि मग आता मित्र आहे बघा, मोठी मगाशी तुम्ही फोन केला तेव्हा छोटी होती स्क्रीन, आता पुन्हा मोठी आहे. हा कंटिन्यू करतो मी, मोठ्या याच्यामध्येच कंटिन्यू करतो मी. हा माझ्याकडनं कंटिन्यू आहे, मोठा आहे. हा ठीक आहे, हो हो. Sorry for disturbance. So again there was technical problems. ओके, आपण मला वाटतं या ट्रेंडच्या बाबतीमध्ये आपण चर्चा करत होतो आणि त्याच्यासाठी काही बाबी आपल्या समोर आहेत. त्याच्याबद्दल आपण सध्या काय घडतं या एकूण समाजकार्याच्या व्यवसायाच्या संदर्भामध्ये त्याची आपण चर्चा करणार. त्याच्यामध्ये उद्दिष्टांच्या बाबतीमध्ये आपण चर्चा करत होतो की समाजकार्य व्यवसायाची, समाजकार्याची उद्दिष्टपूर्ती 80 वर्षानंतर तरी झालेली आहे का? तर मला वाटतं निश्चितपणाने उद्देशपूर्तीच्या दिशेने मला समाजकार्य व्यवसाय पुढे जात असताना दिसतो आहे. परंतु 80 वर्षाच्या तुलनेमध्ये आम्हाला या व्यवसायाची, समाज कार्याच्या उद्दिष्टपूर्ती होणं गरजेचं आहे, अपेक्षित होतं. ही अपेक्षा मात्र निश्चितपणाने पूर्ण होताना दिसत नाही आणि म्हणून काही इमर्जिंग पर्स्पेक्टिव्ह किंवा प्रॅक्टिसेसची गरज आहे, ती आपण पुढच्या याच्यामध्ये चर्चा करणार आहोत. तर हे उद्दिष्टाच्या बाबतीमध्ये ही परिस्थिती आहे. परंतु पुढची परिस्थिती काय आहे? ट्रेनिंग ऑफ सोशल वर्क, समाज कार्याचं प्रशिक्षण कसं आहे, काय ट्रेंड आहे, काय विचार करतात या ट्रेंडच्या बाबतीमध्ये, काय फॉलो करतात. तर मला वाटतं व्हाईल स्पीकिंग अबाउट दिस ट्रेनिंग ऑफ सोशल वर्क, आय ऑलवेज सेज दॅट our training is formal but practices are informal. I'll repeat again the same sentence. The training of social work is always hello. The training of social work is always, I think, formal, but while practicing it, many of the social work, so that
फॉर्मॅलिटी इज कन्व्हर्टिंग इनटू इनफॉर्मॅलिटी. म्हणजे औपचारिक प्रशिक्षण हे सर्वच सामाजिक कार्यकर्त्यांना दिलं जातं, मात्र त्याचा वापर करत असताना मात्र अनौपचारिकता अनेक वेळेला त्याच्या कामाच्या मध्ये आपल्याला दिसून येते. अँड मे बी बिकॉज ऑफ दिस वॉट एव्हर रिझल्ट वी आर एक्सपेक्टिंग ड्यू टू एफर्ट्स फ्रॉम दिस सोशल वर्क प्रोफेशनल्स, दोज रिझल्ट्स आर अवे फ्रॉम अस. आणि म्हणून प्रशिक्षण जसं औपचारिक आहे तसं काम सुद्धा, प्रॅक्टिस सुद्धा औपचारिकच असायला हवी. आणि तेव्हा मला वाटतं कुठंतरी आपल्याला अपेक्षित परिणाम झाल्याचं दिसून येईल. तर तेव्हा मला वाटतं याच्यातल्या दोन्ही मधली ही जी गल्लत आहे किंवा जो गॅप किंवा पोकळी आपण निर्माण केलेली आहे खऱ्या अर्थाने, ती पोकळी भरून काढण्याची कुठेतरी गरज असू शकते. त्याचा विचार या व्यावसायिक समाज कार्यकर्त्यांनी करायला हवा. त्याच्यानंतर फील्ड्स ऑफ सोशल वर्क, याच्या बाबतीतला ट्रेंड काय आहे किंवा काय कसा विचार करतात लोक. डेफिनेटली द फील्ड्स ऑफ सोशल वर्क आर चेंजिंग डे बाय डे. दे आर इन्क्रीजिंग ऑल्सो, नो डाऊट इन दॅट. बट वॉट एव्हर कॉन्ट्रीब्युशन्स मेकिंग बाय द सोशल वर्क प्रोफेशनल्स, maybe in the past or maybe in current era, they are not able to give justice to those target groups. Maybe in almost all the fields of social work. अनेक क्षेत्र आहेत ज्या क्षेत्रामध्ये हा सामाजिक कार्यकर्ता काम करतोय, परंतु त्या क्षेत्रातल्या लोकांची गरज भागलेली आहे, त्या क्षेत्राची गरज भागलेली आहे किंवा भागवतो आहे किंवा नाही असं जर आपल्याला म्हणायचं असेल तर मला वाटतं तिथं सुद्धा आमचा हा सामाजिक कार्यकर्ता कमी पडतो आहे, असंच काहीतरी चित्र आहे. तर याच्याबद्दल सुद्धा पुन्हा खऱ्या अर्थाने आपल्याला चांगला आणि योग्य तो विचार करणं गरजेचं आहे, ज्याच्यामुळे सर्वच क्षेत्राची, वाढणाऱ्या क्षेत्राची सुद्धा गरज पूर्ण करण्याच्या दृष्टिकोनातून आपली भूमिका आणि योगदान असायला पाहिजे. याची व्यवस्था आपण खरं तर करायला हवी. त्याच्यानंतर सर्व्हिस डिलिव्हरी सिस्टम, सेवा प्रदानाची एक व्यवस्था आहे आपल्याकडे. सर्वत्रच मला वाटतं ही सेवा प्रदानाची व्यवस्था आहे. आणि ही सेवा प्रदानाची व्यवस्था पारंपरिक पण होती, त्याच्यामध्ये गरजेनुसार बदल पण होत गेले आणि आत्ताच्या काळामध्ये कदाचित भविष्यामध्ये सुद्धा ही सेवा प्रदानाची व्यवस्था बदलू शकते. परंतु ही सेवा प्रदानाची व्यवस्था एकूण समाज व्यवस्था बदलण्याच्यासाठी, लोकांपर्यंत सेवा पुरवण्याच्या साठी म्हणून पुरेशी आहे का, असा जेव्हा विचार करतो तेव्हा मला वाटतं ही सेवा प्रदानाची व्यवस्था निश्चितपणाने अपुरी आहे. त्याचं एक मोठं माध्यम आपल्याला एनजीओ म्हणून म्हणता येईल. द एनजीओज आर डेफिनेटली इन्क्रीजिंग डे बाय डे. दे आर हेल्पिंग टू गव्हर्नमेंट इन देअर प्रोग्राम्स. Not only that, these NGOs are working as one of the wheels of government. So this is a fact. But what contribution they are making, maybe on behalf of government or as their own, whether that contribution is leading to overall social development, if yes, what extent it is leading. मला वाटतं असा जेव्हा विचार करू तेव्हा ही सर्व्हिस डिलिव्हरी सिस्टीम सुद्धा कदाचित फार काही भक्कम झालेली नाही. आणि ते भक्कम करण्याच्या मध्ये या व्यावसायिक समाजकार्याचा किंवा व्यावसायिक समाजकार्य व्यवसायाचा फार काही वाटा राहिलेला आहे. नवनिर्मितीच्या अनुषंगाने किंवा ही व्यवस्था भक्कम करण्याच्या अनुषंगाने असं खरं तर म्हणण्याचं धाडस करणं कदाचित चुकीचं ठरेल. आणि म्हणून इथं सुद्धा मोठ्या योगदानाची कदाचित गरज असू शकते. त्याच्यानंतर मेथड्स ऑफ सोशल वर्क, या समाजकार्य व्यवसायाच्या अनेक पद्धती आहेत, ज्याच्यामध्ये काही लोक मला वाटतं त्याचं वर्गीकरण करण्याचा प्रयत्न करतात. तर याची वर्गीकरणाची अजिबात आवश्यकता नाही. ज्या काही 6 आपल्या पद्धती आहेत त्या 6 पद्धती सारख्या पद्धतीने त्या पद्धतीकडे लक्ष देऊन मला वाटतं त्याचा वापर करून समाजामध्ये बदल घडवून आणण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रयत्न केले पाहिजे. प्रायमरी आणि सेकंडरी मेथड हा भेद करण्याची गरज नाही, भेद करण्याचा प्रश्न येत नाही. आणि म्हणून आपल्या ज्या सेवा आहेत, 6 सेवा, मेथड्स ऑफ सोशल वर्क, केसवर्क असेल, ग्रुप वर्क असेल, कम्युनिटी ऑर्गनायझेशन असेल, सोशल वर्क रिसर्च असेल, सोशल ॲक्शन असेल किंवा सोशल वेलफेअर ॲडमिनिस्ट्रेशन असेल, या संपूर्ण पद्धती या सारख्याच महत्त्वाच्या आहेत. त्या प्रत्येक पद्धतीला महत्त्व आहे.
आणि तेवढ्याच ताकदीने मला वाटतं त्याचा वापर करत व्यावसायिक समाज कार्यकर्त्याने आपल्या क्षेत्रामध्ये बदल घडवून आणण्याच्यासाठी म्हणून काम करणं गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर अत्यंत महत्वाचा जो ट्रेंड ज्याच्यामध्ये दिसतो आहे फील्डवर्क प्रोग्राम. समाजकार्य व्यवसायाचा एक अत्यंत महत्वाचा भाग, प्रशिक्षणाचा भाग म्हणून या क्षेत्रकार्य कार्यक्रमाला अत्यंत महत्वाचं स्थान आहे. तर हा कार्यक्रम काय किंवा हा ट्रेंड या फील्डवर्क प्रोग्रामच्या बाबतीमध्ये काय ट्रेंड्स आपल्याला दिसत आहेत? मला वाटतं प्रशिक्षण जरी चांगलं असलं तरी क्षेत्रकार्याचा भाग म्हणून शिकत असताना, प्रशिक्षण घेत असताना एक विद्यार्थ्यांच्याकडून आणि त्याच्या पुढे व्यावसायिकांच्याकडून मला वाटतं या क्षेत्रकार्याचा फार फायदा ते करतायत किंवा त्याचा अंमल उपयोग करतायत असं खऱ्या अर्थाने वाटत नाही. कारण एकीकडे आपण म्हणतो फील्डवर्क प्रोग्राम इज वन ऑफ द प्रोग्राम्स वेअर द सोशल वर्क प्रोफेशनल्स आर कन्व्हर्टिंग थिअरी इनटू प्रॅक्टिस. म्हणजे वर्गामध्ये जे काही आम्ही शिक्षण घेतलेलं आहे, ते शिक्षकांनी शिकवलेलं आहे, ते प्रत्यक्ष काम करून पाहणं किंवा काम करत करत शिकणं हे अपेक्षित आहे. आणि ते काम करत करत असताना सिद्धांतामध्ये काय म्हटलेलं आहे, थिअरीमध्ये काय म्हटलेलं आहे, मला वाटतं त्याचा विचार अगोदर आणि मग नंतर त्याप्रमाणे काम असं काहीतरी घडलं पाहिजे. बट मेनी टाइम्स the social work professionals, maybe trainee social work professionals or the fully professionals, they are keeping aside this theoretical part and they are conducting activities in isolation. There is no that much relevance of this field work with the theory. असं काहीतरी चित्र मला वाटतं हे फॉलो केलं जातं, हे घडताना आपल्याला दिसतंय. हे कदाचित आपल्याला व्यावसायिक समाजकार्याच्या दृष्टिकोनातून ही खेदाची बाब आपल्याला म्हणावं लागेल आणि त्याच्यामध्ये काही दुरुस्ती करता येऊ शकेल का अशा पद्धतीचा विचार आपल्याला भविष्य काळामध्ये करावा लागणार आहे. त्याच्यानंतर टेक्निक्स ऑफ सोशल वर्क. सो देर आर नंबर ऑफ टेक्निक्स फॉलोड बाय द सोशल वर्क प्रोफेशनल्स while working in their profession or in their field. But again, as I told you, as a part of this fieldwork programs, they are keeping aside these techniques and without using techniques, they are working informally. And this informal working will never lead for betterment of maybe individuals or maybe the groups or maybe the community as a whole. त्याच्यामुळं याच्याकडे गांभीर्याने पाहणं गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर प्रिन्सिपल्स ऑफ सोशल वर्क. Yesterday we have tried to spoke on this principles of social work. काल आपण पाहिलेले आहे काही तत्व आपल्या याच्यामध्ये, त्या तत्वाचा सुद्धा अंमल कदाचित व्यवस्थितपणाने स्पष्टतेने होताना आपल्याला दिसत नाही. आणि म्हणून याच्यावरती सुद्धा पुन्हा स्पष्टता येण्याच्या दृष्टिकोनातून विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करणं, सांगणं अत्यंत गरजेचं आहे असं मला वाटतंय. त्याच्यानंतर मूल्याचा भाग तेवढाच महत्वाचा आहे. व्हॅल्यूज ऑफ सोशल वर्क प्रॅक्टिस. समाजकार्य करत असताना मूल्यांना अत्यंत महत्वाचं स्थान आहे. आणि मूल्याच्या बाबतीमध्ये असं म्हटलं जातं व्हॅल्यूज आर नॉट जस्ट टू टॉट बट इट इज टू इंटरनलाइज. म्हणजे मूल्य हे केवळ वाचण्याची गोष्ट नाही, मूल्य ही केवळ समजून घेण्याची गोष्ट नाही, तर ती मूल्ये अंगीकृत करण्याची गोष्ट आहे. आणि अंगीकृत केल्याच्या नंतर ते सवयीमध्ये आणणे, प्रॅक्टिसमध्ये आणणं हे मूल्याच्या बाबतीमध्ये घडायला पाहिजे. परंतु हे मूल्ये समजून घेतानाच कदाचित आमच्यापर्यंत येतानाच कदाचित कमी प्रमाणामध्ये येतात की काय, आणि मग त्याचा वापर करण्याच्यासाठी ते कुठंतरी अपुरे पडतं आहे की काय, अशा पद्धतीचा ट्रेंड किंवा विचार मला वाटतं या मूल्याच्या बाबतीमध्ये व्यावसायिक समाज कार्यकर्त्याच्या संबंधाने होताना दिसतो. तर त्याच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला गांभीर्याने विचार करणं गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर रोल ऑफ सोशल वर्क प्रोफेशनल्स, एज्युकेटर्स आपल्याला निश्चितपणाने या ठिकाणी थोडीशी चर्चा करावी लागणार आहे. शिक्षक आपलं काम शिकवण्याचं काम करताना आपल्याला दिसत आहे, परंतु या भूमिका किंवा एकूणच व्यावसायिकतेच्या भूमिका बऱ्याचशा पारंपरिक आहेत. शिक्षणामध्ये सुद्धा पारंपरिक पद्धतीचा अवलंब करणारे आजही बरेचसे शिक्षक आहेत. भूमिका करताना सुद्धा पारंपरिक भूमिकाचा अवलंब करणारे अनेक शिक्षक आहेत किंवा व्यावसायिक आहेत. आणि म्हणून
Definitely, there is a need to teach the roles, or maybe play the roles along with traditionals plus contemporary roles. तर या दोन्हीची सांगड घालून, जुन्या आणि नव्या भूमिकेची सांगड घालून मला वाटतं या कार्यकर्त्यांनी काम केलं पाहिजे आणि शिक्षकांनी सुद्धा शिकवण्याच्यासाठी म्हणून काम केलं पाहिजे. असं जर काही घडलं तर निश्चितपणाने या समाजकार्य शिक्षणांनी व्यवसायाची प्रगती झाल्याशिवाय राहणार नाही. ही एक वस्तुस्थिती आपल्याला खरं तर आजच्या काळामध्ये सर्वत्र देशभरामध्ये दिसते आहे. परंतु मग इमर्जिंग पर्स्पेक्टिव्ह, मग नव्याने काय आणि कसा विचार करायचा असं सुद्धा आपल्याला बघणं गरजेचं आहे. नव्याने विचार आपल्याला करणं गरजेचं आहे. आणि म्हणून मग काय, स्ट्रेंथनिंग सोशल वर्क ट्रेनिंग, आणि मगाशी म्हटल्याप्रमाणे जर अनौपचारिक शिक्षण असेल तर प्रॅक्टिस सुद्धा अनौपचारिक असली पाहिजे. अशा दृष्टिकोनातून हा प्रशिक्षणाचा भाग सक्षम करण्याची, भक्कम करण्याची गरज असू शकते. त्याच्यानंतर फोकस ऑन लिडरशिप अँड ॲक्टिव्हिजम. मला वाटतं सामाजिक बदलाच्यासाठी किंवा व्यावसायिक समाज कार्यकर्ता म्हणून काम करत असताना या नेतृत्वाची मोठी गरज असू शकते. आणि नेतृत्वाच्या बरोबरीला ॲक्टिव्हिझम, ज्याला आपण कृतिशील कार्यकर्ता म्हणूया, ॲक्टिव्हिस्ट, असा कार्यकर्ता सुद्धा तयार होणं गरजेचं आहे. आणि ॲक्टिव्हिस्ट याच्यासाठी गरजेचं आहे की तो, मला वाटतं, he or she is able to confront the situation by sitting with the authority. He can amplify the voice of people with for whom he is working. आणि मग असं जेव्हा घडतं या व्यावसायिक समाज कार्यकर्त्याच्या द्वारा, तेव्हा निश्चितपणाने कुठेतरी बदलाची चाहूल लागल्याशिवाय राहत नाही. आणि म्हणून नेतृत्वाच्या बरोबरीला हा ॲक्टिव्हिजम सुद्धा गुण म्हणा किंवा एक क्वालिटी त्याच्यामध्ये असणं गरजेचं आहे. तर याची आज गरज आहे. म्हणजे इमर्जिंग पर्स्पेक्टिव्हच्या खाली या गोष्टी आत्ताच्या काळामध्ये काय दृष्टिकोन, कशा पद्धतीचा विचार करता येईल, तर मला वाटतं या बाबींचा विचार होणं गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर अजून काही गरजेचं आहे ते म्हणजे ॲक्वायरिंग अँड प्रॅक्टिसिंग पर्सनल ॲट्रिब्यूट्स. व्यक्तीच्या पातळीवरती अनेक गुण असू शकतात, केवळ कौशल्य नव्हे, केवळ ज्ञान नव्हे, केवळ गुणवत्ता नव्हे, तर अशा अनेक गोष्टी, ज्या गोष्टी या व्यक्तीच्या पातळीवरती आणि विशेषतः व्यावसायिक समाज कार्यकर्त्याच्या पातळीवरती आहेत, त्याचा अधिकाधिक वापर आणि ते आपल्यामध्ये अंगी बाणवणं हे निश्चितपणाने गरजेचं आहे. जे कुठंतरी कमी पडतंय असं काहीतरी वाटतं आणि म्हणून याची पोकळी भरून काढण्याची आज निश्चितपणाने मोठ्या प्रमाणामध्ये गरज आहे. असं म्हटलं तर ते कदाचित वावगं होणार नाही. त्याच्यानंतर अजून काय आपल्या लक्षात येते, वर्किंग टुवर्ड्स रिझल्ट. Dear friends, we are putting our efforts since long back and continuously. But if you think about the results, what extent this result is getting, I think all the activities or each and every activity is not converting into result. म्हणजे बरंचसं काम आपण करतोय, परंतु त्यातल्या सगळ्याच कामामधून आम्हाला यश येत आहे किंवा परिणाम दिसतो आहे असं मात्र निश्चित नाही. आणि म्हणून याचा सुद्धा विचार करण्याची गरज आहे. जे आम्ही काम करू त्या कामामध्ये आम्हाला परिणाम दिसलाच पाहिजे, तो बदल आपल्याला घडवून आणता आलाच पाहिजे. ज्या उद्देशाने आम्ही काम केलं त्या उद्देशाची पूर्ती झालीच पाहिजे. अशा अर्थाने आपलं काम, मला वाटतं, चालू ठेवणं गरजेचं आहे. आणि तसं झाल्यानंतर निश्चितपणाने आपल्याला तो बदल दिसल्याशिवाय राहणार नाही. त्याच्यानंतर अत्यंत महत्त्वाचा जो भाग आहे तो असा की कन्व्हर्जन ऑफ थिअरी इंटू प्रॅक्टिस 100%. So as I told you, now we are keeping aside many times this theory and continued our practice, but it's difficult to achieve the goal if you are keeping aside this theory while practicing it. तेव्हा सिद्धांत हा आपल्या सोबत सातत्याने ठेवावा आणि त्याला धरूनच आपलं काम असायला हवं. तरच आपल्याला कदाचित परिणाम दाखवता येतो किंवा दिसून येऊ शकतो. म्हणून हे लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर मला वाटतं implementation of KRAs and zero pendency like techniques. I think these techniques are not new one. The government is already implementing these techniques, but I have tried to brought these techniques in social work
profession also. I have already mentioned in my book that is published in 2012, and we are practicing with our students, no doubt in that. And we have seen some changes and improvement while working, while contributing through these social work professionals. त्याच्यामुळे नवीन काही तंत्र आहे, त्या तंत्राचा अवलंब आपल्या व्यवसायामध्ये आणणं आणि ते केल्याच्या नंतर खऱ्या अर्थाने आपणाला बदल दिसल्याशिवाय राहणार नाही, तर त्याची सुद्धा गरज या ठिकाणी आहे, असू शकते, आणि ते घडावं अशी ती अपेक्षा आहे. त्याच्यानंतर पुढचा मोठा महत्वाचा मुद्दा जो आहे तो यूज ऑफ कंटेम्पररी रोल्स. मगाशी म्हटलं, या आपल्या भूमिका बजावत असताना केवळ जुन्या भूमिका, केवळ पारंपरिक भूमिका आपल्याला अपेक्षित नाही, तर आजच्या काळाची गरज, आजच्या समाजाची गरज लक्षात घेऊन, मला वाटतं परिस्थितीची गरज लक्षात घेऊन आमच्या भूमिकामध्ये बदल करणं, विशेषतः नवीन भूमिकाचा अवलंब करणं अत्यंत गरजेचं आहे. हा एक विचार, मला वाटतं अलीकडचा दृष्टिकोन पुढे येताना दिसतो, असे विचार पुढे येताना दिसतोय, तर ते विचार आपण अंमलात आणले पाहिजे असं मला नक्की वाटतंय. The next point will be as a part of this emerging perspective, that is strengthening social relationship. So dear friends, let me tell you seriously about this point. We'll take 1 minute on this point, that is strengthening social relationship. While speaking about this social relationship, I always say that the social relationship is always on the path of dilapidation. म्हणजे समाजातले सामाजिक संबंध हे संपुष्टात येण्याच्या मार्गावरती आहेत, आणि त्यातल्या काही गोष्टी संपुष्टात आल्या असाव्यात आणि येत आहेत अशी परिस्थिती सुद्धा मला वाटतं आम्हाला सर्वांना दिसते, आणि म्हणून यावर काम करण्याची गरज आहे. आणि हे सामाजिक संबंध दृढ करण्याची पुन्हा एकदा नव्याने गरज निर्माण झालेली आहे, असा विचार सुद्धा मला वाटतं समाजकार्याच्या एकूणच व्यवसायाच्या संदर्भामध्ये आणि योगदानाच्या संदर्भामध्ये विचार करत असताना याचा सुद्धा विचार करणं अत्यंत गरजेचं आहे. हा नवीन ट्रेंड किंवा इमर्जिंग ट्रेंड्स म्हणून आपल्याला या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने याचा विचार करता येऊ शकतो. Then another point is very significant one, that is making social work more interdisciplinary. This is one of the biggest challenge, I think, for all social work, maybe educators or social work professionals. आता अलीकडे या शिक्षणामध्ये सुद्धा आंतरविद्याशाखीय अप्रोच हा आलेला आहे, आणि नवीन एज्युकेशन पॉलिसी 2020 ची जी आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा या मेकिंग हायर एज्युकेशन इन टोटल इंटरडिसिप्लिनरी याच्यावरती मोठा भर दिला गेल्याने मला वाटतं या समाजकार्य, शिक्षण आणि व्यवसायामध्ये सुद्धा आम्हाला अधिकाधिक आंतरविद्याशाखीय काम असेल, शिक्षण असेल, हे करण्याच्या साठीचा विचार पुढे येऊ घातलेला आहे, आणि तो आलेला आहे. याचा सुद्धा विचार मला वाटतं आम्ही करणं गरजेचं आहे. आणि त्याच्यानंतरचा जो मुद्दा आहे इंटरनॅशनलायझेशन ऑफ सोशल वर्क. दिस इज अगेन maybe one of the challenges, or maybe the point where there is a need to think about the same very seriously. आंतरराष्ट्रीयकरण समाजकार्याचं हे अजूनही बाकी आहे असं मी म्हणणाऱ्यापैकी आहे. Because we are limited to our state, we are limited to our nation, and not thinking beyond that. But definitely, as far as the social work concerned, there is a need to internationalization of this social work. या समाज कार्याचं आंतरराष्ट्रीयकरण करण्याची मोठी गरज आहे. त्याच्याबद्दलचा सुद्धा विचार व्हावा अशी अलीकडे मला वाटतं सगळीकडे विचार आणि त्याच्याबद्दलचा विचार मांडण्याची प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणामध्ये सुरू झालेली आहे. तर हाही विचार मला वाटतं एमर्जिंग पर्स्पेक्टिव्ह म्हणून आपण करणं गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर इनोव्हेशन्स अँड कोलॅबोरेशन्स. मला वाटतं हा मुद्दा जरी जनरल असला तरी सोशल वर्क, एज्युकेशन आणि प्रोफेशनच्या बाबतीमध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्याला अडॉप्ट करता येऊ शकतो. या समाजकार्य व्यवसायामध्ये, शिक्षणामध्ये नाविन्यपूर्णता आणणं आणि याच्यासाठी मग अनेक संस्था, संघटनांशी संपर्क साधत ती गोष्ट साध्य करणं याची मोठी गरज असू शकते.
आणि ती कदाचित भविष्यामध्ये घडेल असं वाटतंय. So these are the points I think I have tried to complete only two slides under which we have completed 2 points. As or due to time constraint, definitely I will stop here. But in view of SafeNet examinations, आपण असा विचार करू शकतो की आत्ताच्या ट्रेंडचा विचार करत असताना त्याच्यासाठी आधारभूत घटक काय आहेत, ते आधारभूत घटक मी तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि त्याच्यामध्ये त्याला पर्याय म्हणून, त्याच्यावरती मात करण्याच्यासाठी म्हणून आजच्या काळामध्ये काय विचार करणं गरजेचं आहे, त्या गोष्टी मी दुसरीकडे सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तर मला वाटतं त्यातल्या काही खास किंवा एखादी दुसरी गोष्ट, ट्रेंड्समधली एखादी दुसरी गोष्ट हा प्रश्नाचा भाग बनू शकते, अशा अर्थाने आपण लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. आणि आय थिंक विथ दिस 2 slides आय विल स्टॉप हिअर. थँक्यू. हा थांबलो मी आता आत्ता आत्ता लिव्ह करतोय मी. हा येस केलं बघा.